السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ جمیل فاروقی آفیشیل ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے ممتاز رپورٹر، سینئر صحافی اور حال ہی میں جیل سے عمران خان صاحب سے متعلق خبر دینے پر بول نیوز سے برطرف ہونے والے جناب ہمارے محترم دوست احتشام علی عباسی صاحب موجود ہیں. احتشام، ویری وارم ویلکم ٹو دا اسٹوڈیوز. بہت شکریہ جمیل بھائی، آپ ہمارے ویسے ہی بڑے پیارے بھائی ہیں اور بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے آپ کے پاس آ کے. جی، مجھے اور زیادہ خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ میں آپ کو ویلکم ٹو دا کلب کہنے والا ہوں. ویلکم ٹو دا برطرف کلب. تو وہ میں پہلے ہی میں نے کہا پتہ نہیں کون سا کلب ہے، مجھے ابھی پتہ چلے گا تو برطرف کلب ہے. میں بھی اس کا ممبر بن گیا ہوں. جی، کیا ہوا ہے؟ واٹ ہیپنڈ؟ واٹ وینٹ رانگ؟ جمیل بھائی میں واٹ آپ وینٹ کو رائٹ ان فیکٹ؟ میں آپ کو پوری وہ بتا دے تو سینیریو سارا ہوا کیا ہے. جی. یہاں سے ہم نے، کیونکہ جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین جو اسپیشل کورٹ کے جج ہیں، ان کی اپنی خواہش بھی تھی، اور ہائی کورٹ سے اوپن ٹرائل کا جو فیصلہ ہوا اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی جو جرنلسٹ ہیں وہ جیل میں آنے چاہیے. پہلی جو سماعت ہوئی تھی اس میں کچھ ہمارے راولپنڈی کے رپورٹرز تھے، لیکن وہ وہاں سے کچھ چیز ایسی نکلی نہیں تھی. اور خاص کر کے کیونکہ خبر کا تو سب کو پتہ ہے کہ یہ تاریخ ہوگی ہے، یہ سماعت ہوگی ہے، سماعت میں یہی ہوا. ہم جب گئے تو ایک پراپر پروسیس کے تھرو ہم اندر گئے. جب میں آپ کو انوائٹ کیا گیا تھا؟ انوائٹ کیا گیا تھا. کتنے ٹوٹل رپورٹرز تھے؟ تقریباً ویسے تو کوئی 11 کے قریب رپورٹر تھے، جو 4 سے 5 لوگ تو میں ان کو جانتا تھا پرسنلی، کہ جو یہ واقعی میڈیا سے بھی ہیں اور میں ان کو جانتا بھی تھا. باقی کو مجھے نہیں پتا کہ وہ. اچھا، آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا. آپ کے لیے وہ نامعلوم صحافی؟ مطلب میں تو کبھی ان سے میرا تعارف نہیں ہوا، کیونکہ دوست کو میں نے پوچھا بھی ہے تو مجھے بھی نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آرگنائزیشن ٹیگ بھی نہیں تھا کہ کس ادارے سے ہیں، یعنی کہ کون سے چینل سے؟ کہہ رہا تھا میں کوئی نور سے ہوں، کوئی پتہ رائل ٹی وی سے. یہ ایسے چینل ہیں ان کے زیادہ تر لوگوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہے نا. یہ مطلب ان کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کا زیادہ اس میں یہ ہے کہ وہ گاڑی میں اندر گئے تو ہم ذرا چل کے گئے، بس یہ بھی ایک فرق تھا. اچھا اچھا اچھا. تو وہ خیر وہ اندر جب ہم گئے پراپر پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے. جب میں جو جیل کے اندر کورٹ بنی ہے اس میں پہنچا ہوں تو اس وقت جو ہے جج صاحب اندر موجود نہیں تھے. البتہ عمران خان کی فیملی بشرا بی بی وہاں پر موجود تھی، ان کی بہنیں خاص اسپیشلی علیمہ وہ موجود تھی اندر، اور شاہ محمود قریشی کی فیملی، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا شہر بانو، زین قریشی اندر موجود تھے، سوری مہر بانو. تو اب وہ اندر موجود تھے. اب ان کے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. اس میں پروسیکیوٹر رضوان عباسی جو ہیں ایف آئی اے کی جانب سے وہ موجود تھے، اور پی ڈی آئی کے وکلاء کی اچھی تعداد تھی، جو کہ اس دن مجھے نظر آیا کہ بڑی تعداد انہوں نے جج صاحب کی وجہ سے اندر پہنچی. اور اسی دوران جو ہے ہوا اس طرح کہ جو اصل ایشو بنا ہے، تو وہ ایشو یہ بنا کہ میں نے نا نکلا ہوں تو مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا. میں تو ایز اے رپورٹر بتایا کہ کیونکہ باہر ہم سن رہے تھے، آپ بھی سن رہے تھے، خان صاحب نے داڑھی رکھ لی ہے، اس کے مسل لوز ہو گئے ہیں، اور وہ ویٹ لوز کیا ہے انہوں نے، اور ویٹ گر گیا اور باہر جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ تو چاہ رہے ہیں کہ مجھے کسی طرح یہاں سے نکالیں. تو اس میں ساری جو چیزیں وہ چل رہی تھی، تو وہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کیا آیا یہ ان چیزوں میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے. تو میں اس وجہ سے میں نے سوال تو کرنے ہی کرنے تھے. البتہ جو مین چیز ہے کہ میں نے خان صاحب کی انٹری کے حوالے سے بتایا کہ جب میں ایسے جیسے آپ کے یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے تو ایک کوریڈور تھا. اب اس کوریڈور کے جو ہے نا اس طرف ہم جرنلسٹ تھے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس طرف ہم نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک رکاوٹ سی بنائی ہوئی تھی، تاکہ کیونکہ ہمارے جرنلسٹ کا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرف چلے جائیں تو سماعت ہی تقریباً متاثر ہو جاتی ہے. یہ ہم لوگوں کی عادت ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اچھا یہ کیا ہوتا، لیکن ہاں سیپریٹ، لیکن اتنا بڑا کوئی گیپ نہیں تھا، اتنا ہی گیپ تھا تو ہمارے اور جو ہے خان صاحب کے درمیان. اس میں ہوا یہ کہ میں اب کھڑا ہوں تو جج صاحب تو آ گئے تھے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کہاں پہ ہیں، ملزم ابھی تک پہنچے نہیں ہیں دونوں، شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے آنا تھا. اچانک سے میں نے دیکھا تو میں آپ کو پہلے بھی میں نے حلف دیکھا ہے، میں نے آج بھی حلف دے کے کہتا ہوں کہ میں نے جس طرح دیکھا ہے کہ ایک بندہ آیا، وہ جیسے میں نے ایک جگہ پہ کہا یوب ہوا ہے تو وہ بڑا وائرل ہو گیا. ہاں تو وہ یوں کر کے نا، تو یوں کر کے انٹری ہوئی ہے. ان کا سٹائل یہی ہے. ہاں ہم تو ملتے رہتے ہیں. تو انٹری جیسے ان کی ایسی ہوئی نا، تو میں نے دیکھا یار یہ تو کون ہے. تو میں نے دیکھا عمران خان ہے. انہوں نے بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، وائٹ کلر کی ہائی نیک اور بلیک سویٹر پہنا ہوا تھا. اس بندے کی انٹری ایسی دبنگ تھی، پھر آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھ گئے فرنٹ رو میں. پھر اس کے بعد یہ سماعت شروع ہوئی. سماعت کا ہولڈ آن، یہاں پہ میرا سوال ہے، دیکھیں بڑا امپورٹنٹ. ہم جب کسی بھی اس طرح کی پروسیڈنگز میں جاتے تھے یا پھر کسی ہائی فائی میٹنگ کے اندر، تو ہمیں پہلے بول دیا جاتا تھا کہ چیٹم ہاؤس رولز اپلائیڈ، یعنی آپ یہاں پر ہونے والی گفتگو کو باہر ڈسکس نہیں کر سکتے، نہ کسی کی باڈی لینگویج کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں، نہ ان ایس او پیز کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. جیسے میری ایئر چیف سے ایک دفعہ میٹنگ ہوئی، ٹھیک ہو گیا، اور پورے جرنلسٹ تھے، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا چیٹم ہاؤس رولز اپلائیڈ. اسی طرح سے ہماری بہت ساری ہائی فائی میٹنگز ہوئی، اس میں کہا گیا کہ چیٹم رولز اپلائیڈ. ایک دفعہ ایون پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان سے ملاقات ہوئی
बनी गाला में वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त कहा गया कि चैथम हाउस रूल्स अप्लाइड. क्या आप लोगों को ये कहा गया कि चैथम हाउस रूल्स अप्लाइड, या फिर ये कहा गया कि इट्स एन ओपन ट्रायल, यू कैन गो डिस्कस एंड एलैबोरेट एनीथिंग यू वांट टू? ये बहुत अहम सवाल है, और इसमें एक चीज़ ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं था. हाँ. ओपन ट्रायल था. और जो जज साहब ने जैसे इमरान खान आके बैठे तो उन्होंने कहा कि देखें आप कह रहे थे मीडिया भी आ गया. मीडिया के जैसे उन्होंने कहा तो इस तरफ मुड़े तो उनका आई कॉन्टैक्ट हुआ ही मेरे साथ. तो ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं है. मैं कोर्ट्स में उनके साथ मेरा बड़ा क्लोज ताल्लुक रहा है. तो कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इमरान खान आए, मैं समझता हूँ, जो जितने भी हुक्मरान हैं सबसे ज़्यादा वो शख्स है. उनकी पेशियाँ बहुत ज़्यादा थी, केसेस बहुत, उनके हमारे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक बन गया था. लाजिम था, अपनी खबर के लिए हम बनाते हैं. और वहाँ पे नून लीग भी आई, पीपल्स पार्टी, जो भी रहनुमा आया उनसे हमारा ताल्लुक अच्छा ही बना. क्यों कि वहाँ पे हर आने वाला मजलूम होते हैं. अब मैं कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ. वहाँ पे इनके जो भी होती है चीज़ें सारे हम इनके साथ बैठ के डिस्कस भी करते हैं. तो इस हवाले से वो मुझे जानते थे, तो वो उनको एक खुशी हुई कि यार कोई अपने लोग मौजूद है. मैं फिर उन्होंने अली बुखारी को भेजा कि जाके इसको कहो कि मैंने इनसे बात मिल के जाए, मैंने बात करनी है. मैंने कहा ठीक है जी, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं. फिर उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हुई. प्रोसीडिंग के दौरान खान साहब नहीं गए, नकटारे में खड़े हुए सारा. शाहमूद कुरैशी एक बार गए, उन्होंने अपनी बात की. उस दौरान ये है कि कापियाँ नकूल जो है तकसीम हुई हैं. 12 तारीख उन्होंने फर्द जुर्म आयद करने के लिए रखी है. ये सारी प्रोसीडिंग का एक लंबा प्रोसेस, वो मैं आपको इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि 12 तारीख को इन्होंने फर्द जुर्म आयद करनी है इमरान खान पे. हो जाएगी आपको लगता है? वो तो तैयार है. हाँ, पीटीआई तैयार नहीं है. पीटीआई तो वो कह रहे थे कि हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे फैसला. जाहिर है उसके बाद उनका अपील का राइट. हाँ, तो लेकिन ये वो तैयार है. अब हुआ ये कि वो समाअत होगी क्लोज. अभी ये है कि ये आपने जो सवाल किया ना, हमने इससे पहले भी अदालतों में चैथम हाउस रूल्स अप्लाइड नहीं था. आपको ओपनली डिस्कस करने की इजाजत थी. दैट्स व्हाई इट वाज एन ओपन ट्रायल. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जज साहब ने कहा कि देखिए मीडिया भी आया और आम आवाम भी आई हुई है. अब आम आवाम कुछ लोग बैठे थे, मैं तो उनको जानता नहीं था सारा, लेकिन आम आवाम भी वहाँ पे थी. जो लोग अंदर बैठे हुए तो नजर आ रहे थे. अब वो कौन थे, मुझे से कोई सरोकार नहीं है, इंसान बैठे हुए थे. अब उसमें जब हो गया सारी चीज़ें, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई, तो खान साहब ने क्या किया, उठ के गए फ़ौरन जज साहब के पास कि इस केस में जनरल रिटायर बाजवा को बुलाया जाए. साइफर केस में साइफर तो आए उनके लिए था, और ये इस्तेमाल हुआ है मेरी हुकूमत को गिराने के लिए. मेरे खिलाफ एक साजिश हुई है, ये अल्फाज उनके जज साहब के सामने थे. ठीक हो गया. उसके बाद वो सीधा आगे मेरे पास. हालांकि सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट उन्होंने कोशिश की है कि हमें निकालने की, तो हमने कहा कि जब वो खान साहब बात करना चाह रहे तो हमें बात करनी दी जाए. उस दौरान जो है इमरान खान से जो हमारी बात हुई है, खान साहब जैसे ही मेरे सामने आए तो मैंने पहला सवाल उनको ये किया है कि खान साहब, पहला सवाल मेरा था, और पहले यानी कि अब थोड़ा सा आपसे दूर कर ले, इतना हम क्लोज थे, दरमियान में थोड़ी सी रुकावट थी. तो मैंने कहा खान साहब बाहर कहा जा रहा है कि आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, आप मुज़ाकरात डील कर ली है, डील कर ली है, और आप बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि आप चाहते हैं मुझे किसी वक्त बाहर निकल. तो खान साहब ने इसका जवाब दिया. उन्होंने कहा इसका जवाब सिंपल सादा जवाब है, पहली बात ये मेरे से किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, कोई मिलने नहीं आया. अच्छा, ये खबर वैसे मैं एक हफ्ता पहले दे चुका था. मैं आपको बताऊं, मैं दे चुका था कि खान साहब से जो लोग कह रहे हैं ना मुलाकात हुई है कोई अंदर, ऐसी कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग नहीं हुई. बिल्कुल ऐसे ही. अब वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं किसी से मेरे मुज़ाकरात नहीं हुए, मुझे मिलने ही कोई नहीं आया. और दूसरी बात उन्होंने कहा अगर मुझे कहा जाए कि आप बाहर चले जाएँ तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मेरा जीना मरना यहाँ पे, और मैं बाहर क्यों जाऊँ, कोई मैं चोर हूँ. ये उनके अल्फाज थे. फिर उसके साथ साथ उनके दूसरा जो क्वेश्चन किया गया, खावर मनिकाला, बड़ा डिस्कस हो रहा था कि उनकी जो एक बड़ा ज़ाती ज़िंदगी पे एक बड़ा घटिया हरकत थी, उन्होंने ये कहा. हाँ. तो उन्होंने आगे से कहा कि ये इंतहाई नीच और घटिया हरकत थी, और पहले उसके मेरी जो बेगम है उनके साबिक शोहर को इस्तेमाल किया गया, उनसे बयान दिलवाए गए, और अब उनके 2 जो बच्चे हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपनी माँ के खिलाफ बयान दें. ये उनके अल्फाज थे. और फिर उन्होंने जो सबसे इसमें अहम बात, उन्होंने मुझे कहा कि सुनो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने कुरान पे और अल्लाह पे हलफ दे के कहता हूँ कि मैं बुशरा बीबी का चेहरा मैंने निकाह के बाद देखा है. अच्छा, ये उनके ऐसे वर्ड से, और मैंने एज इट इज बोले, कोट कर दिया आपने. ठीक है, जाहिर है जो आपने रिपोर्ट, एक एज ए रिपोर्टर का अमानत थी. उसके साथ साथ गौर के वाले से सवाल हुआ कि बैरिस्टर गौर का, सारे कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौर तो कुछ कह रहे नहीं लगाया, कुछ कह रहे लगाया. तो उन्होंने कहा जी मैंने खुद लगाया उसको. और उसमें ये है कि एक बंदे ने सवाल किया कि भाई शाहमूद कुरैशी का राइट था और आपने बैरिस्टर गौर को लगा दिए. और उन्होंने इस पर जवाब दिया कि शाहमूद कुरैशी ने फ़ौरन टोका कि भाई इमरान खान इस पर जवाब नहीं देगा, मैं दूंगा. उन्होंने कहा कि मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मैं ओहदों से आगे निकल गया हूँ. महात्मा गांधी का आपने नाम सुना होगा, आप उसको पढ़ भी लीजिएगा. लेकिन बात सिंपल सादी है कि शाहमूद कुरैशी का जीना मरना इमरान खान के साथ है, और अगर इमरान खान के साथ कोई आखिरी बंदा रह गया तो वो शाहमूद कुरैशी होगा. ये शाहमूद कुरैशी साहब के अल्फाज थे. और साथ उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई वालों को ये कहता हूँ कि इलेक्शन में ये निकलें और कैंपेन करें प्रॉपर, और टर्न आउट लेके आएँ, घबराना नहीं है, आप निकलें और आप बिल्कुल जो है ना आज़ादाना निकलें एक बार, ताकि पता चले कि यार लोगों ने वोट पोल की है. और उस बात पे इमरान खान ने ये रिस्पांस किया कि मैं आपको, मुझे कहता है कि आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं हो रही.
ये 1.5 साल से मैं पीट रहा हूँ खुदा की कसम कि नहीं होने। अच्छा वो कह रहे हो वो एक सूरत में होंगे, एक सूरत में होंगे, अगर आप बल्ला हटा दो, पीटीआई डिसमेंटल हो जाए, उसके बाद इलेक्शन अब आज हो जाएंगे। अगर वो नहीं होता तो इलेक्शन 24 में भी नहीं होता। और ये खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, और अगर इलेक्शन हुए तो एक सिंगल सीट जो है इनको नहीं मिलनी, पीटीआई क्लीन स्वीप कर जाएगी। क्लीन स्वीप करे, ये तो लग रहा है साफ है पब्लिक की। इसके साथ साथ खान साहब से जो क्वेश्चन हुआ 9 मई के हवाले से, उन्होंने कहा 9 मई लंदन प्लान था, उधर बैठ के बनाया गया और फिर मेरी पार्टी पे उसको इम्प्लीमेंट करके मेरी पार्टी को निकाला गया, हमें जो है ना सियासत से निकाला गया, हमें मुल्क से निकाला गया, हमारे लोग यहाँ से बाहर चले गए, कोई अरेस्ट हो गए सारा। लेकिन 9 मई में नून लीग मुलव्वस थी, उसमें कोई भी पीटीआई के लोग नहीं थे। राइट, हैविंग सेड दिस, ये तो स्टोरी है, मैं आपकी बार बार सुन भी चुका हूँ, पब्लिक भी ज़ाहिर है आपकी देख चुकी है स्टोरी। लेट्स कम टू अनदर पॉइंट नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हुआ आपके साथ? मतलब आपने रिपोर्ट कर दिया बाहर आके, चैथम हाउस रूल्स अप्लाइड नहीं थे, आपको रोका नहीं गया, ओपन ट्रायल था, आप उसको रिपोर्ट कर सकते थे, आप आए, न्यूज़ चैनल ने आपके ऊपर प्रेशर क्यों डाला? अब इसमें हुआ ये कि वहाँ से बोल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्लोज हो गया, हम अड्याला से बाहर हमारे निकले, ऊपर भी था वैसे भाई, अड्याला से बाहर निकले हम। हाँ। तो वहाँ पे आगे सारा मीडिया था। अब उसमें देखें इंटरनेशनल मीडिया सारा, हमें तो ये आप देखेंगे, मैं बोल को चाहिए था कि वो देखते, उनका एक फ़ख्र था कि उनका अपना रिपोर्टर इतने, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म में हर बंदा जानना चाह रहा था, तो मैं अंदर जाके एक रिपोर्ट लेके आया हूँ जो कि बाहर आके हमने सारे मीडिया को बताई, लोकल इंटरनेशनल सारे मीडिया को। उन्होंने जितनी भी खबरें चलाई वो हमारी चलाई हैं। ठीक। और इंटरनेशनल जो मीडिया उनकी जो लीड लगी है ना, वो मेरी खबर थी जी, आपका नाम कोट किया गया 2-3 जगहों पे। तो अब ये है कि वो खबर उसके बाद मैंने अपने ऑफिस भेजी, मेरे ऑफिस ने मेरा उस पर बीपर लिए, कुछ हमारे जो बोल टीवी ने बीपर लिए, ठीक है। फिर नेशनल टीवी पे हमारे लड़कों के लाइव बीपर हुए, हो गए। मैं तो ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ लोग आए, इंटरव्यूज़ मेरे लिए हैं, उन्होंने पूछा क्या सर, लेकिन इंटरव्यूज़ ऐसा नहीं है कि कोई मैं तजियाकार हूँ या मैं आपने वही वाली स्टोरी फाइल की है उधर इंटरव्यूज में भी, that's it। लेकिन वो बात ये कि मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी आपने ये इंटरव्यू दिए, तो मैंने कहा जी बिल्कुल दिए। उन्होंने कहा आपने ये बातें की, खबर दी है, मैंने कहा ये दी है। कहते क्या आप इस पर स्टैंड करते हैं? मैं कहा जी बिल्कुल करते हैं। कहते आपको ये आप बोल की पॉलिसी के खिलाफ आपने बयान दी है। मैंने कहा बयान नहीं, मैंने खबर दी है, और पॉलिसी का आप बता दें कि पॉलिसी क्या है। मैंने कहा मेरे चैनल की पॉलिसी तो मुझे पता चले ना, मेरी चैनल की पॉलिसी तो कोई है ही नहीं। आज तक हमने इतने चैनल्स को रिपोर्ट किया है, बीपर दिए हैं, सॉरी मैं इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैं जाता रहा हूँ, यूट्यूबर्स को दिए। पॉलिसी नहीं थी तो चलाया क्यों था बीपर आपका? तो वो तो मैंने कहा मुझे तो किसी ने कभी कोई पॉलिसी नहीं, अगर आया तो मुझे बता दें, या मेरे जब मैंने बोल ज्वाइन किया तो मुझे बताया गया हो कि आपने ये करना है, आप मुझे बता दें। नहीं, एक मिनट, जब आप इस ओपन ट्रायल को कवर करने के लिए गए थे, क्या वाया योर ब्यूरो चीफ ये बात कम्युनिकेटेड नहीं थी हेड ऑफिस को कि यू आर बीइंग अपॉइंटेड टू असाइन, यू आर बीइंग असाइन्ड ऑन दैट वर्क, और उसको हियरिंग को आप कवर करेंगे? जी, इसका ये है कि मैं जो साइफर केस कवर ही में कर रहा हूँ। बात ही खत्म हो गई फिर। मैं रिपोर्टर, अगर साइफर केस कवर ही नहीं करने देते, अगर आपकी पॉलिसी नहीं थी तो खैर, एनीहाउ आपको प्रेशर कॉल आ गई, प्रेशर कॉल आ गया, उन्होंने कहा जी भाई बात आप एक वीडियो बयान जारी करें और आप उसमें कह दें, वीडियो बयान में क्या कहना था कि आप कह दें कि भाई जो है ये मैंने ना पीटीआई वालों को खुश करने के लिए और अपने ना यूट्यूब के लाइक्स और ये चीज़ें लेने के लिए, और उस मैंने कह दिया तो मैं माजरत करता हूँ, और इस तरह आपकी नौकरी बच जाएगी। तो इस तरह आपकी नौकरी मतलब नौकरी तो आपको बच जाएगी और आप और बाकी मसाइल से भी बच जाएंगे। मैंने कहा पहली बात ये कि नौकरी की बात आप कर रहे हैं और मुझे आप ये बता रहे हैं कि मैंने जहाँ पे भी बात की, खबर दी है, तो मैंने साथ हलफ लेके बोला है कि ये बात चंदर हुई है, मैंने वही बाहर की है। तो मैं ये इस चीज़ से मुकर जाऊँ कि मैंने झूठा कुरान उठाया, झूठा अल्लाह के सामने झूठा लफ्ज़ दिए। मैंने कहा आप किस तरह की बात कर रहे हैं? तो वो उन्होंने कहा भाई देख लें, फिर आपके लिए बड़े मसले पैदा हो सकते हैं। मैं कहा मैं इसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। फिर दूसरी काल, तीसरी काल, एट दी एंड जो है मुझे वो नौकरी से फारा कर दिया गया, नौकरी से आपको बरतरफ कर दिया गया। और आपको सस्पेंशन लेटर दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया, कॉल किसी को भी नहीं देते। कॉल आई उन्होंने कि भाई बकाया जात दिए? बकाया जात भी नहीं दिए, वो किसी को भी नहीं मिल रहा है, वो किसी को भी नहीं मिल रहे। अभी तक बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, करोड़ों रुपए फंसा के बैठे हुए, तो ये हम सब उसी लॉट में हैं, फोन भी नहीं उठाते, फोन भी नहीं उठाते ये चार वाले। अब ये है कि मुझे उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि आप बोल से आप फारिग हैं। अच्छा, और आप जो है अब आप मुझे बताएं, मेरे पहली बात है इनको, मेरा यूट्यूब है ही नहीं। हाँ, कि मैं यूट्यूब के लिए किसी को जाके कहूँ कि यार मैं ये बयान दूंगा। एक ट्विटर है आपको माशाल्लाह, आप उसके ऊपर बड़े अच्छे ट्विटर पे हम लाजम, और जो भी लिखते हैं, जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है इससे पहले भी लिखते रहे। मैंने शेख शीर के हवाले से रिपोर्टिंग की, सारे शहर को पता है, सबसे पहला बंदा मैं। वीडियो बयान जारी किया आपने? मैंने वीडियो बयान जारी किया मैंने वीडियो बयान जारी किया और अभी जारी करता हूँ कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ। हाँ। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। अच्छा, मैंने जो अंदर देखा है अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जाने कहता हूँ कि मैंने वही रिपोर्ट की है, और मैं आज भी उस पर कायम हूँ, और इंशाल्लाह जब तक हूँ कायम हूँ। हाँ, वो दोस्त पूछ रहे थे, तो मैं आपको इस वक्त ये वाला लैपटॉप, ठीक है, ये 5 लाख रुपए का लैपटॉप हो गया, ये 7 लाख रुपए का फ़ोन होगा, ये मैं दोनों देता हूँ, आप अपनी खबर से मुकर दें। सर ये लैपटॉप, ये फ़ोन
میں کہتا ہوں آپ جو ہے نا اور بھی آپ کے بہت سارے احساس ہیں مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ بہت سارے, اگر سارے بھی دے دیں گے تو میں اپنی خبر سے نہیں جاؤں گا. یہ دیکھیں جی, اس کو کہتے ہیں کریڈیبل ڈیسنسی آف دا پروفیشن. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ہم نے بھی دیکھیں, میں کون لاکھوں روپے کی ملینز کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا ہوتا, بالکل ہم نے چھوڑی ہیں, اور کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, بالکل ایسا آپ کو پتا ہے نا, بیٹھے ہیں. تو ہم نے بڑا لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہوگا کہ یار آپ کیوں نہیں آ رہے اسکرین کے اوپر اور باقی چیزیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا پروفیشنل اسٹیچر کمپرومائز ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر گھر بیٹھنے کو ترجیح دوں گا. یوٹیوب سے بھی آ رہا ہے, نہیں آ رہا نہ آئے, ٹھیک ہے. جو اللہ نے دیا ہے عزت اور احترام کے ساتھ دیا ہے, ہمارے ساتھ چیلنج ہے, اوپن چیلنج ہے, اوپن چیلنج. اثاثہ جات ہمارے چیک کر لیں. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ اوپن چیلنج ہے کہ آپ جو ہے ہمیں یا ہمارے کیریکٹر کو یا ہمارے دامن کو داغدار نہیں پائیں گے کہ اس نے کسی سے کچھ لیا تھا. چیلنج ہے یہ. باقی صحافی بھی آ کر چیلنج کر کے دکھا دیں, جن کو آپ واٹس ایپ گروپ کے صحافی کہتے ہیں. بہرحال اینی ہاؤ جی, اب ماشاء اللہ بڑی اچھی, دس از اے گڈ تھنگ, یو آر اے ینگ چیپ, انشاءاللہ پروفیشنلی آپ اور گرو کرو گے. تو پھر گھر سے کوئی پریشر نہیں آیا کہ یار آر یو میرڈ؟ نہیں, سنگل ہوں. سنگل ہے. فیملی سے بہن بھائیوں سے کوئی پریشر نہیں آیا کہ نوکری کو آتی تو یار پاگل ہے تو بولتی بھی کام کرنے ڈے, آج چپ کر کے کرتے رہنا؟ نہیں, گھر والوں نے بھی کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا. نوکری میری والدہ نے کہا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, اور میں نے کہا وہ نوکری سے نکال رہے ہیں, انہوں نے کہا آپ خود نکل جاؤ, خود چھوڑ دو, لیکن جھوٹ نہیں بولنا. اور میں کبھی نہیں بولتا. آپ کی والدہ نے یہ آپ کو الحمدللہ, اور میں آپ کی اسی ویڈیو سے میں بھی کہتا ہوں کہ اوپن چیلنج ہے. کوئی 12 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں, کسی بندے ایک کوئی چھوٹی سی چیز ہم پہ ثابت کر دے, ہم الحمدللہ صاف ستھرے کپڑوں میں بیٹھے ہیں, اور اگر ہم اپنی خبر پہ قائم ہیں تو مجھے پتہ ہے مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. میرا کچھ بھی ایسا نہیں ہے, الحمدللہ بالکل صاف ہیں. ابھی کہیں اور سے کوئی آفر ہوئی نوکری کی؟ ابھی اس صورت میں کہاں سے آفر ہوگی؟ اس صورت میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ابھی تک تو کوئی آفر بھی نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ, آئی ریئلی انڈرسٹینڈ. مجھے نہیں لگتا کوئی آفر کرے گا. ابھی آپ اپنا یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں؟ میں جمیل بھائی ابھی میرا مشورہ ہے آپ کو, آپ یوٹیوب چینل بنائیں. ٹھیک ہے, یہ میں ابھی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, آج ہی کریٹ کریں. سب سے زیادہ پروموٹ آپ کے چینل کو میں کروں گا. دیٹس اے جینٹلمین برادرلی پرومس, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں احتشام علی عباسی کو, آپ نے ان کی گڈ ول کے لیے ایک تو ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر فالو کرنا ہے. دوسرا, اگر یہ یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو ان کے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ گڈ ول ہے. اگر وہ اپنی گڈ ول کے ذریعے اپنے اسٹیچر کو کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اپنی سٹوری پہ قائم ہے, تو آپ کو بھی اپنے لائف کے معاملات کو چھوڑ چھاڑ کے ان کو فالو کرنا چاہیے, تاکہ ان کو کم از کم اتنی ارننگ ہوتی رہے, اپنا گھر چلا سکیں. جی اچھا, فائنل ریمارکس, فائنل کامنٹس. فائنل کامنٹس میرے یہی ہے کہ میں نے جو دیکھا صحافتی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے میں نے وہی رپورٹ کیا. میری نوکری چلی گئی, میں اس پہ قائم رہا, میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اور میرے جتنے بھی دوست صحافی جو ہمارے ہم عمر ہیں اور فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو ایسے کرنا چاہیے, تاکہ یہ جو مالکان ہیں, یہ جو منڈی کے آڑتی اور جو یہ ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ جاؤں تو ریڑیاں لگانے والے, ٹھیلے لگانے والے, ان کے پاس پیسہ آ گیا, پراپرٹی ڈیلر جو مافیا آ گیا اوپر ہمارے, تو کم سے کم ان کو احساس ہو کہ ہم اتنے بھی فالتو نہیں ہے کہ آپ جب بھی اٹھ کے جو مرضی ہم سے کروا لیں. میں نے انکار کیا اور میں اس انکار پہ قائم ہوں. کچھ بھی ہو جائے گا, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. ایبسلیوٹلی ویری رائٹ. احتشام علی عباسی پاکستان کے ایک پروفیشنل رپورٹر, انہوں نے اپنی نوکری کو کمپرومائز کیا لیکن اپنی سٹوری سے پیچھے نہیں ہٹے. احتشام, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ.